विद्यार्थी मित्रों जो विडियो आँखों देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज आपणे जोवानुं छे धोरण 7 में संस्कृतनी आइडियल स्वाध्याय पोथी में सत्र 1 नो 7मो पाठ छे विश्वासनेव कर्तव्यः। ये आज आपणे जोवानुं छे। विडियो गमे तो लाइक करो, शेर करो, कॉमेंट करो અને ખાસ તો બીજા તમારા જે મિત્રો હોય એને પણ જરૂરથી જરૂર આપણો વિડીયો વોટ્સઅપમાં લિંક મોકલીને શેર કરી શકો છો, જેથી કરીને બીજા વિદ્યાર્થીઓ પણ આપણા વિડીયોમાંથી ભણી શકે અને ગામડાઓ સુધી આપણો વિડીયો પહોંચી શકે। અને વધારે વિડીયો જોવા હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં મૂકેલા છે, તો અહીંયા પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે નોખા નોખા વિષયના મૂકેલા છે, તો અહીંયાથી પણ તમે જોઈ શકશો। ચાલો તો હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ। પાઠ નંબર છે 7 વિશ્વાસનેવ કર્તવ્ય। એમાં સૌથી પહેલાં આપ્યા છે તમારા ફેવરેટ વિકલ્પો। चलो एम पहलू प्रश्न है अजाशिशु की विस्मृति, तो जवाब आवशे बी मार्गम। पछी बीजू है क अजाशिशु पश्यति, तो जवाब आवशे डी श्रृगालः। पछी त्रीजू है श्रृगाल की खादितुम इच्छति, तो जवाब आवशे ए सुकोमलम मासम। पछी चौथुं है बकरी क्यां रहे छे, तो के सी वन में। पछी पांचमुं है बकरी बहार जती वखते कोने सलाह आपे छे, तो के डी बच्चाने। पछी छठुं है वंचकः शब्दनो शो अर्थ थाय छे, तो के बी लुच्चो। पछी सातमुं है अहम भवंत न जानामि क वदति, तो के बी अजाशिशु। पछी आठमुं है अहम मातु समीपम नेष्यामि क वदति, तो के बी श्रृगालः। पछी नवमुं है अजा खाली जग्या प्रहरति, तो के बी श्रृगालम। पछी दसमुं है शिशु मुखात घटना खाली जग्या अजा क्रुध्यति, तो के सी श्रुत्वा। पछी 11मुं है क क्रुध्यति, तो के बी अजा। पछी 12मुं है क श्रृगाल प्रहरति, तो के डी अजा। पछी 13मुं है शियाळना कहेवा प्रमाणे बकरी बच्चाने क्यां शोधे छे, तो के डी पीपळाना वृक्ष नीचे। पछी 14मुं है अंते शियाळ शुं करे छे, तो के डी नासी जाय छे। पछी 15मुं है अजाशिशु केन सह गच्छति, तो के सी श्रृगालेन। पछी आगळ आवे छे बीजो प्रश्न खाली जग्या पूरो। चालो एमां पहेलुं छे वने एका अजा अस्ति, तो जवाब आवशे अजा। पछी बीजुं छे पुत्र हम बहि गच्छामि, तो जवाब आवशे बहि। पछी त्रीजुं है अजा स्वस्य पुत्र वदति, तो जवाब आवशे पुत्रम। पछी चौथुं है तत्र एक पीपल वृक्ष अस्ति, तो जवाब आवशे पीपल। पछी पांचमुं है समस्यां ज्ञात्वा स वदति, तो जवाब आवशे ज्ञात्वा। पछी छठुं है समस्यां ज्ञात्वा स वदति, तो जवाब आवशे समस्यां। पछी सातमुं है अपरिचेतन सह कुत्रापि न गमनीयम, तो जवाब आवशे अपरिचितेन। पछी आठमुं है न मेति कर्तव्य न कुत्रापि गमनीयम, तो जवाब आवशे कर्तव्या। पछी आगळ आवे छे तीजो प्रश्न नीचे आपेला विधानो खरा छे के खोटा तेनी निशानी करीने जणावो। चालो एमां पहेलुं छे अजा ग्रामे वसती, तो जवाब आवशे खोटुं। पछी बीजुं छे बच्चू कूणुं मांस खावा इच्छे छे, तो जवाब आवशे खोटुं। पछी त्रीजुं छे शिशु शृगालस्य अनुसरणं करोति, तो जवाब आवशे खोटुं। पछी चौथुं छे बकरी रडे छे, तो जवाब आवशे खोटुं। पछी पांचमुं है तत्र एक पीपल वृक्ष अस्ति, तो जवाब आवशे साचुं। पछी छठुं है बकरीनुं बच्चुं शियाळने ओळखे छे, तो जवाब आवशे खोटुं। पछी सातमुं है शियाळ शृगाल शिशु पश्यति, तो जवाब आवशे साचुं। पछी आठमुं है परिचितेन सह मैत्री न कर्तव्या, तो जवाब आवशे खोटुं। पछी नवमुं है शियाळ खूब ज दयाळु छे, तो जवाब आवशे खोटुं। पछी 10मुं है बेटा तू आनी साथे क्यां जाय छे, आ वाक्य शियाळ बोले छे, तो जवाब आवशे खोटुं। पछी 11मुं बकरीनुं बच्चुं शियाळ पर प्रहार करे छे, तो जवाब आवशे खोटुं। पछी आगळ आवे छे चौथुं साचा शब्द पर साचुं करो। एमां पहेलुं छे स्वस्य, तो के पोतानुं। पछी बीजुं छे शृगाल एटले के शियाळ। पछी त्रीजुं बहि एटले के बहार। पछी चौथुं छे यत एटले के के। पछी पांचमुं छे वंचक एटले के लुच्चुं। पछी छठुं छे नेष्यामी एटले के लई जईश। पछी सातमुं है प्रहरति एटले के प्रहार करे छे। पछी आठमुं धावती एटले के दौड़े छे। पछी नवमुं है उपरी एटले के ऊपर। चलो पछी आगळ आवे छे पांचमो प्रश्न नीचे आपेला प्रश्नोना गुजरातीमां उत्तर आपो। એટલે એમાં પહેલું છે બકરી તેના બચ્ચાને શું કહે છે, તો કે બકરી તેના બચ્ચાને કહે છે કે હું બહાર જાઉં છું, હું જલ્દી પાછી આવીશ, તું અહીં જ રહેજે। પછી બીજું છે કોણ રસ્તો ભૂલી જાય છે, તો કે બકરીનું બચ્ચું રસ્તો ભૂલી જાય છે। પછી ત્રીજું છે શિયાળ શું ખાવા ઈચ્છે છે, તો કે શિયાળ બચ્ચાનું કોમળ માંસ ખાવા ઈચ્છે છે।
પછી ચોથું છે બચ્ચું કેમ રડે છે, તો કે બચ્ચું રસ્તો ભૂલી ગયું છે તેથી તે રડે છે. પછી પાંચમું છે બકરીનું બચ્ચું શિયાળને શું કહે છે, તો કે બકરીનું બચ્ચું શિયાળને કહે છે કે હું તમને ઓળખતો નથી, મારી માતા કહે છે કે અપરિચિત સાથે ક્યાંય જવું ન જોઈએ. અપરિચિત એટલે કે અજાણ્યા સાથે. પછી છઠ્ઠું છે બકરીનું બચ્ચું શિયાળ સાથે જવાની કેમ ના પાડે છે, તો કે બકરીનું બચ્ચું શિયાળ સાથે જવાની ના પાડે છે કારણ કે શિયાળ તેની માટે અપરિચિત હતું અને બચ્ચાની માતાએ અપરિચિત સાથે જવાની ના પાડી હતી. પછી સાતમું છે લુચ્ચું શિયાળ બકરીના બચ્ચાને શું કહે છે, તો કે લુચ્ચું શિયાળ બકરીના બચ્ચાને કહે છે કે ત્યાં પીપળાના ઝાડ નીચે તારી માતા તને શોધે છે. પછી આઠમું છે શિયાળ કયા ઝાડની વાત કરે છે, તો કે શિયાળ પીપળાના ઝાડની વાત કરે છે. પછી નવમું છે બચ્ચાના મુખે ઘટના સાંભળી બકરી શું કરે છે, તો કે બચ્ચાના મુખે ઘટના સાંભળી બકરી ક્રોધે ભરાય છે અને શિયાળ પર પ્રહાર કરે છે. પછી 10મું છે બકરી બચ્ચાને અંતમાં શું કહે છે, તો કે બકરી બચ્ચાને અંતમાં કહે છે કે પુત્ર અપરિચિત વ્યક્તિ પર ક્યારેય વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ અને મૈત્રી પણ કરવી જોઈએ નહીં. પછી 11મું છે વિશ્વાસ નૈવ કર્તવ્ય પાઠમાંથી શું બોધ મળે છે, તો કે વિશ્વાસ નૈવ કર્તવ્ય આ પાઠમાંથી બોધ મળે છે કે આપણે અજાણ્યાનો ક્યારેય વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ. પછી આગળ આવે છે છઠ્ઠું નીચે આપેલા પ્રશ્નોના સંસ્કૃતમાં ઉત્તર આપો. એમાં પહેલું છે અજા કુત્ર ગચ્છતિ, તો કે અજા વનમ ગચ્છતિ. પછી બીજું છે ક રોદિતિ, તો કે અજા શિશુ રોદિતિ. પછી ત્રીજું છે શૃગાલ અજા શિશુ દ્રષ્ટવા કિમ ઈચ્છતિ, તો કે સૃજાલ અજા શિશુ દ્રષ્ટવા સુકોમલમ માસમ ખાદિતુમ ઈચ્છતિ. પછી ચોથું છે ક વંચક અસ્તિ, તો કે શૃગાલ વંચક અસ્તિ. પછી પાંચમું છે શિશુ મુખાત ઘટનામ શ્રુત્વા અજા કી કરોતિ, તો કે શિશુ મુખાત ઘટના શ્રુત્વા અજા ક્રુધ્યતિ ચ શૃગાલમ પ્રહરતિ. પછી છઠ્ઠું છે અજા શિશુ કી વદતી, તો કે અજા શિશુ વદતી પુત્ર અપરિચિતસ્ય ઉપરી કદાપી વિશ્વાસ નૈવ કર્તવ્ય ન મૈત્રી કર્તવ્ય ન કુત્રાપી ગમનીય. પછી સાતમું છે વાર્તાયા શીર્ષકમ કિમ અસ્તિ, તો કે વાર્તાયા શીર્ષકમ અસ્તિ વિશ્વાસ નૈવ કર્તવ્ય. પછી આગળ આવે છે સાતમો પ્રશ્ન નીચેના શબ્દોને સંસ્કૃત ભાષામાં લખો. ચાલો લુચ્ચું એટલે કે વંચક. પછી બીજું છે પીપળાનું ઝાડ એટલે પીપલ વૃક્ષ. ત્રીજું છે બકરી એટલે કે અજા. ચોથું છે તરત એટલે કે શીઘ્રમ. પછી પાંચમું છે અજાણ્યો એટલે કે અપરિચિત. પછી દોડે છે એટલે કે ધાવતી. પછી સાતમું છે મારવું એટલે કે પ્રહરતી. પછી આઠમું ભાગી જાય છે એટલે કે પલાયતે. પછી આગળ આવે છે આઠમું સંધિ વિચ્છેદ કરો એટલે કે છૂટી પાડો. ચાલો પહેલું છે કુત્રાપી એટલે કે કુત્ર પ્લસ અપી. પછી બીજું છે કદાપી એટલે કે કદા પ્લસ અપી. પછી આગળ આવે છે નવમું પ્રશ્ન કૌંસમાં આપેલા પદોને આધારે ખાલી જગ્યા પૂરો. એક, એકા અને એકમ આ ત્રણ શબ્દનો ઉપયોગ કરીને તમારે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો ચાલો પહેલી ખાલી જગ્યામાં આવશે એકહ અશ્વ ધાવતી. પછી બીજામાં આવશે એકહ બાલક ક્રીડતી. પછી ત્રીજામાં આવશે એકા બાલા પઠતી. ચોથામાં આવશે એકમ મંદિરમ અસ્તિ. પાંચમામાં આવશે એકા શાલા અસ્તિ અને છઠ્ઠામાં આવશે એકમ ચિત્રમ પશ્યામી. પછી આગળ આવે છે 10મો પ્રશ્ન કૌંસમાંના શબ્દનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. ચાલો પહેલું છે બાલહ રોટિકામ ખાદિતુમ ઈચ્છતિ. પછી બીજું છે છાત્રા પાઠમ પઠિતુમ ઈચ્છતિ. પછી ત્રીજું છે શિક્ષક કથા કથયિતુમ ઈચ્છતિ. પછી ચોથું છે સરલા ક્રીડા ક્રીડિતુમ ઈચ્છતિ. પછી પાંચમું છે પ્રણવ ચિત્રમ રચયિતુમ ઈચ્છતિ. પછી આગળ આવે છે 11મો પ્રશ્ન નીચે આપેલા ફકરાનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરો. ચાલો એમાં પહેલું છે એકમ વનમ અસ્તિ, તો કે એક જંગલ છે. વને એકા અજા અસ્તિ, તો કે જંગલમાં એક બકરી છે. સા સ્વસ્ય પુત્ર વદતી, તો કે તે પોતાના પુત્રને એટલે કે બચ્ચાને બોલે છે. પુત્ર અહમ બહિ ગચ્છામી, તો કે બેટા હું બહાર જાઉં છું. અહમ શીઘ્રમ આગચ્છામી, તો કે હું ઝડપથી આવું છું. અત્ર એવ તિષ્ઠતુ, તો કે તું અહીં જ ઊભો રહેજે. પછી બીજો છે અજાવનમ ગચ્છતિ, તો કે બકરી જંગલમાં જાય છે. શિશુ અપી અનુસરણમ કરોતી, તો કે બચ્ચું પણ તેની પાછળ જાય છે. શિશુ માર્ગ વિસ્મરતી, તો કે બચ્ચું રસ્તો ભૂલી જાય છે. અતઃ રોદિતી, તો કે આથી તે રડે છે. શૃગાલ શિશુ પશ્યતી, તો કે શિયાળ બચ્ચાને જુએ છે. સ સુકોમલમ માસમ ખાદિતુમ ઈચ્છતી, તો કે તે કૂણું માંસ ખાવા ઈચ્છે છે. પછી આગળ આવે છે ત્રીજો ફકરો શૃગાલ વદતી, તો કે શિયાળ બોલે છે. ભવાન ક, તો કે તમે કોણ છો. કિમર્થમ રોદિતી, તો કે શા માટે રડો છો.
સમસ્યા જ્ઞાત્વા અતિ કરુણ્યા સ વદતી, તો કે બકરીના બચ્ચાની સમસ્યા જાણીને તે ખૂબ દયાથી એટલે કે શિયાળ બોલે છે. ચિંતા માસ્તુ અહમ માતુ સમીપમ નેશ્યામી, એટલે કે ચિંતા ન કરો, હું માની પાસે તને લઈ જઈશ. મયા સહ ચલો ચલતું, તો કે મારી સાથે ચાલો. સા મમ પરિચિતા અસ્તિ, તો કે તે મને ઓળખે છે. પછી આગળ આવે છે ચોથો ફકરો. અજા શિશુ વદતી, તો કે બકરીનું બચ્ચું બોલે છે. અહમ ભવંત ન જાનામી, તો કે હું તમને જાણતું નથી. મમ માતા વદતી, મારી માતા બોલે છે કે યત અપરિચિતેન સહ કુતરાપી ન ગમનીયમ ઇતિ, તો કે અજાણ્યા સાથે ક્યાંય પણ ન જવું. વચ્ચક શૃગાલ વદતી, તો કે લુચ્ચું શિયાળ બોલે છે. મમ વિષયમાં ચિંતયતું, તો કે મારી બાબતમાં ફિકર ન કરો. પશ્યતું તત્ર એક પીપલ વૃક્ષ અસ્તિ, તો કે ત્યાં એક પીપળાનું ઝાડ છે. તત્ર ભવત માતા અનિવશ્યતી, તો કે ત્યાં એક પીપળાનું ઝાડ છે, ત્યાં અમારી માતા તમને શોધે છે. પછી આગળ આવે છે પાંચમો ફકરો. અજા શિશુ શૃગાલેન સહ ગચ્છતી, તો કે બકરીનું બચ્ચું શિયાળ સાથે જાય છે. તસ્મિન ક્ષણે અજા આગચ્છતી, તો કે તે વખતે બકરી આવે છે. સ્વપુત્રેણ સ વંચક શૃગાલ દ્રષ્ટવા વદતી, તો કે પોતાના બચ્ચા સાથે લૂંટાળ શિયાળ જોઈને બોલે છે. પુત્ર ભવાન તેન સહ કુત્ર ગચ્છતી, તો કે બેટા તું આની શિયાળની સાથે ક્યાં જાય છે. અસ્ય વિશ્વાસ ન કર્તવ્ય, તો કે આનો વિશ્વાસ એટલે કે શિયાળનો વિશ્વાસ ન કરવો. પછી આગળ આવે છે છઠ્ઠું. શિશુ માતુ સમીપમ ધાવતી, તો કે બચ્ચું માની પાસે દોડી જાય છે. શિશુ મુખાત ઘટના શ્રુત્વા અજા ક્રુધ્યતી, તો કે બચ્ચાની મુખેથી ઘટના વિશે સાંભળીને બકરી ગુસ્સે થાય છે. અજા શૃગાલ પ્રહરતી, તો કે બકરી શિયાળ પર પ્રહાર કરે છે. શૃગાલ પલાયતે, એટલે કે શિયાળ નાસી જાય છે. અજા શિશુ વદતી, બકરી બચ્ચાને બોલે છે. પુત્ર અપરિચિતસ્ય ઉપરી કદાપી વિશ્વાસ નૈવ કર્તવ્ય, તો કે બેટા અજાણ્યા ઉપર ક્યારેય વિશ્વાસ ન જ કરવો. ન મૈત્રી કર્તવ્યા ન કુતરાપી ગમનીયમ, તો કે મિત્રતા ન કરવી અને ક્યાંય પણ તેની સાથે ન જવું. પછી આગળ આવે છે બીજો 12મો પ્રશ્ન. નીચેના વાક્યોને ઘટનાક્રમમાં ગોઠવો. ચાલો, પેલું વાક્ય આવશે કે શિશુ મુખાત ઘટના શ્રુત્વા અજા ક્રુધ્યતી. પછી બીજું આ આવશે શૃગાલ શિશુ પશ્યતી. ત્રીજું આ આવશે કે પુત્ર અપરિચિતસ્ય ઉપરી કદાપી વિશ્વાસ નૈવ કર્તવ્ય. ચોથું આ આવશે અજા શિશુ શૃગાલેન સહ ગચ્છતી. પાંચમું આવશે પુત્ર અહમ બહિ ગચ્છામી. અને છઠ્ઠું અને છેલ્લું આ આવશે ચિંતા માસ્તુ અહમ માતુ સમીપ નેશ્યામી. ચાલો, પછી આગળ આવે છે 13મો પ્રશ્ન. પ્રસ્તુત પાઠમાં કર્તવ્ય ગમનીય જેવા રૂપોનો અભ્યાસ કર્યો. આમ કરવું જોઈએ અથવા આમ થવું જોઈએ એ અર્થમાં આવા રૂપો વપરાય છે. ઉદાહરણમાં દર્શાવ્યા મુજબ અન્ય શબ્દોની રચના કરો. તો આવા નવા તમારે બીજા શબ્દો ગોતવાના છે. તો કે દર્શન, તો કે દર્શનીય, તો કે દર્શન કરવા યોગ્ય, એનો અર્થ એવો થાય. ગમ, તો કે ગમનીય, તો કે જવા યોગ્ય. પછી ત્રીજું છે પઠ, એટલે કે પઠનીય, તો કે પઠન કરવા યોગ્ય. પછી ચોથું છે વંદ, એટલે કે વંદનીય, તો કે વંદન કરવા યોગ્ય. પાંચમું છે પૂજ, એટલે કે પૂજનીય, એટલે કે પૂજન કરવા યોગ્ય. પછી આગળ આવે છે 14મું. નીચેના શબ્દોનું મોટેથી ઉચ્ચારણ કરો અને લખો. તો આ તમારે બોલવાના છે અને ખાલી જગ્યામાં તમારે જાતે લખવાના છે. ચાલો, તો અહીંયા તમારો પાઠ પણ થાય છે પૂરો. વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરજો અને બીજા મિત્રોને જરૂર વોટ્સઅપમાં આપણો વિડીયો શેર કરજો, જેથી કરીને બીજા પણ ભણી શકે. વધારે વિડીયો જોવો હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે જોઈ શકો છો. ચાલો, તો વળી પાછા મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન.